In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. My dear people of God, here I welcome you for the daily reflections of the Mass readings. First reading, a reading from the prophet Micah, chapter 7, verses 14, 15, and 18 to 20 verses. The shepherd who never abandons his people. In Micah 7:14, the prophet cries out to God, "Shepherd your people with your staff." This is a beautiful reminder that God is not a distant ruler, but a loving shepherd who guides, protects, and cares for his people. Even when we walk through confusion, suffering, or weakness, God remains close and leads us to peace. Micah recalls the wonders God performed in the past, especially the deliverance of Israel from Egypt. Chapter 7, verse 15. This teaches us to remember God's faithfulness, the same God who worked miracles before continuing to work in our lives today. Our past experiences of God's grace become a source of hope for our future. Micah 7:18 asks, "Who is a God like you who pardons sins?" This reveals the heart of God. He is not eager to punish but desires to forgive, heal, and restore. God's mercy is greater than our failures, and His love gives us the courage to return to Him with a repentant heart. The prophet says that God cast all our sins into the depths of the sea. Chapter 7, verse 19. This powerful message shows that God does not hold our past against us. When we sincerely seek forgiveness, He frees us from guilt and invites us to live with a renewed spirit and a clear heart and clean heart. Micah 7:20 reminds us that God remains faithful to His promises. Human beings may change, but God's covenant love never changes. His mercy is not temporary, it is everlasting. We can place our complete trust in His unfailing love. Micah's prayer comes from a time of difficulty, yet it is filled with hope. This teaches us that faith does not mean the absence of problems, it means believing that God is present in every problem. When life feels uncertain, God's presence becomes our strength. A call to become merciful like God. Experiencing God's forgiveness should transform our hearts. As God forgives us, we are called to forgive others. A heart touched by divine mercy becomes a source of kindness, compassion, and healing for those around us. Lord Jesus, You are my shepherd, my forgiver, and my hope. Lead me when I am lost, strengthen me when I am weak, and remove the burden of my sins. Help me to trust Your mercy. And as we are reflecting the Gospel of St. Matthew chapter 12 verses 46 to 50, ప్రియమైన ప్రియ స్నేహితులారా, మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయం 46-58 వచనంలో యేసు ప్రభు ఒక గొప్ప ఆత్మీయ సత్యాన్ని మనకు బోధిస్తూ ఉన్నారు. యేసు తల్లి మరియు సహోదరులు ఆయనతో మాట్లాడాలని బయట నిలబడి ఉన్నప్పుడు, నా తల్లి ఎవరు, నా సహోదరులు ఎవరు అని అడిగి దేవుని చిత్తం చేయువారే తనకు తల్లి, సహోదరులు అని ప్రకటించారు. ఇది భౌతిక బంధాలను తక్కువ చేయటం కాదు, దేవునితో ఉన్న ఆత్మీయ బంధమే అత్యంత గొప్పదని తెలియచేయడం.
మనిషి జీవితంలో కుటుంబ బంధాలు ఎన్నో విలువైనవి, కానీ క్రీస్తులో కలిగే బంధం శాశ్వతమైంది. రక్త సంబంధాలు భూమిపై మాత్రమే కొనసాగుతాయి, కానీ దేవుని కుటుంబంలో కలిసిన వారు నిత్య జీవానికి వారసులు అవుతారు. యేసు మనలను కేవలం అనుచరులుగా కాకుండా తన కుటుంబ సభ్యులుగా పిలుస్తూ ఉన్నారు. ఇది మనకు లభించిన గొప్ప కృప. యేసు చెప్పిన ముఖ్యమైన మాట, నా పరలోకపు తండ్రి చిత్తము చేయవాడే నా సోదరుడు, నా సోదరి, తల్లి అనే వాక్యం దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాదు, దాన్ని ఆచరించడం కూడా అవసరం. ప్రార్థన చేసేవారు, వాక్యం వినేవారు మాత్రమే కాకుండా వాక్యం ప్రకారం జీవించేవారే నిజమైన క్రైస్తవులు అని ప్రభు మనతో అంటూ ఉన్నారు. దేవుని చిత్తం అంటే ప్రేమ, క్షమ, వినయం, విధేయత, పవిత్రతతో జీవించడం. మన స్వంత కోరికలను ప్రక్కన పెట్టి దేవుని మార్గంలో నడవటం. యేసు తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి సిలువను కూడా స్వీకరించారు. అలాగే మన జీవితంలో కూడా దేవునికి మొదటి స్థానం ఇవ్వాలి. ఈ లోకంలో మనకు ఎన్నో సంబంధాలు, బాధ్యతలు ఉన్నాయి, కానీ ప్రతి సంబంధం కంటే ముందుగా దేవునితో మన సంబంధం బలంగా ఉండాలి. దేవుని కుటుంబంలో ఉన్నవారు ఒకరినొకరు ప్రేమతో, సహనంతో, క్షమతో ఆదరించాలి. క్రీస్తు ప్రేమ మన కుటుంబాల్లో మరియు సంఘంలో ప్రతిఫలించాలి. ఈ వాక్యం మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవడానికి పిలుస్తుంది. నేను నిజంగా యేసు కుటుంబంలో ఉన్నానా? నా జీవితం దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ఉందా అని మన హృదయాలను ప్రశ్నించుకోవాలి. కేవలం క్రైస్తవం పేరు కలిగి ఉండటం కాదు, క్రీస్తు స్వభావాన్ని మన జీవితంలో చూపించడమే నిజమైన విశ్వాసం. యేసు మనలను దూరంగా ఉంచే ప్రభువు కాదు, తన దగ్గరకు పిలిచి తన కుటుంబంలో చేర్చుకునే ప్రేమగల రక్షకుడు. మన గత తప్పులు, బలహీనతలు మనలను ఆయన నుండి వేరు చేయలేవు. విశ్వాసంతో ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన ప్రేమతో స్వీకరిస్తారు. కాబట్టి ప్రియ స్నేహితులారా, మన జీవిత లక్ష్యం దేవుని చిత్తం చేయడం కాదు, యేసును ప్రేమించి ఆయన వాక్యం ప్రకారం నడుస్తూ ఆయన కుటుంబంలో గర్వంగా జీవిద్దాం. ఈ భూమిపై మన బంధాలు తాత్కాలికమైనవి అయినా క్రీస్తులోని బంధం నిత్యమైనది. దేవుని చిత్తం చేయువారిగా జీవించి ఆయన రాజ్యానికి సాక్షులము అవుదాం. మరి ఈనాడు మరీ తల్లి దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చిన విధానం ఎలా అని మనం ధ్యానిస్తే, మరీ తల్లి తన జీవితమంతా దేవుని చిత్తానికి అంకితం చేసిన విశ్వాస స్త్రీ. దేవదూత గాబ్రియేలు వచ్చి దేవుని కుమారుడైన యేసును కనబోతున్నావని చెప్పినప్పుడు ఆమెకు ఎన్నో ప్రశ్నలు, భయాలు ఉన్నప్పటికీ దేవుని యోచనకు విధేయత చూపింది. ఇదిగో ప్రభు దాసురాలను, నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగును గాక అని చెప్పిన తన జీవితాన్ని దేవుని చేతుల్లో ఉంచింది. మరియ తల్లి తనకు ఎదురయ్యే కష్టాలను తెలిసిన దేవుని చిత్తాన్ని అంగీకరించింది. సమాజపు అపార్థాలు, అవమానాలు, అనుచిత పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ ఆమె విశ్వాసాన్ని కోల్పోలేదు. దేవుని మాటపై సంపూర్ణ నమ్మకంతో ముందుకు సాగింది. ఆమె విధేయత మనకు విశ్వాసంతో దేవునిపై ఆధారపడటం నేర్పింది. యేసు జననం నుండి ఆయన సేవాకాలం వరకు మరియ తల్లి ప్రేమతో, వినయంతో ఆయనను అనుసరించింది. బెత్లెహేములోని సాధారణ పరిస్థితుల్లోనూ, ఐగుప్తునకు వెళ్ళవలసిన కష్టకాలంలోనూ ఆమె దేవుని మార్గదర్శకత్వాన్ని అంగీకరించింది. దేవుని చిత్తం ఎల్లప్పుడూ సౌకర్యమైన మార్గం కాకపోయినా అది ఆశీర్వాదకరమైన మార్గమని ఆమె చూపిస్తూ ఉంది. కానాలో జరిగిన వివాహంలో మరియ తల్లి యేసుపై ఉన్న విశ్వాసాన్ని చూపించింది. ఆయన మీతో చెప్పినట్టు చేయండి అని సేవకులకు చెప్పడం ద్వారా యేసు మాటకు విధేయత చూపమని ప్రోత్సహించింది.
తన కుమారుని మహిమను కోరుతూ దేవుని కార్యం నెరవేరాలని ఆశించింది. ఇది ఆమె వినయం మరియు ఆత్మీయ అవగాహనకు నిదర్శనం. సిలువ దగ్గర నిలబడిన మరియ తల్లి తన బాధను భరించి కూడా దేవుని చిత్తానికి లోబడింది. తన కుమారుని శ్రమను చూసిన విశ్వాసాన్ని విడవలేదు. ఆమె జీవితం మనకు ఒక గొప్ప పాఠం. నిజమైన భక్తి అనేది సుఖకాలంలో మాత్రమే కాదు, కష్టకాలంలో కూడా దేవుని చిత్తానికి విధేయంగా ఉండటం. మరి తల్లిలా మనము ప్రభు నీ చిత్తమే జరుగును గాక అని చెప్పే హృదయం కలిగి ఉండాలి. ప్రియ స్నేహితులారా, కళ్ళు మూసుకోండి, ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రేమగల పరలోక తండ్రి, నీ వాక్యం ద్వారా మా హృదయాలను మార్చినందుకు నీకు స్తోత్రములు. ప్రభువైన యేసు, నీ కుటుంబంలో భాగమయ్యే గొప్ప కృపను మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభువా. మా స్వంత ఇష్టాల కంటే నీ చిత్తమును వెదికి విధేయతో జీవించే హృదయాన్ని మాకు ప్రసాదించు. మా కుటుంబాల్లో ప్రేమ, ఐక్యత, క్షమాభావం నింపుము. మా మాటలు, ఆలోచనలు, క్రియలు నీకు ఇష్టమైనవిగా ఉండినట్లు నడిపించు. మరి తల్లి వలె నీ యొక్క చిత్తాన్ని గుర్తెరిగి నీ చిత్తాన్ని ప్రకారం జీవించే భాగ్యం దయచేయమని ఈ ప్రార్థన మన ఆంధ్రైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమెన్.